ሴዶ ማርሻላት ይህ የተናገርከው ንግግር ትክክል በቃ እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ሁላችሁም ነፍስ ይማር በሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካፊሮችን ወይም ደግሞ ሙናፊቆችን እስትግፋር መጠየቅ እንደማይቻል በሱረቱ ተውባ ላይ ገልጾልናል። ስለዚህ ወንድማችን ሴዶ ከዚህ ነገር ልትታቀብና ልትመለስ ይገባል። ይህንን ነገርህን ስተትህ መሆኑን ልታቅና ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልትመለስ ይገባል። ይህ መልእክትህ ለሁላችንም ቢሆን ስተት ነው። ለካፊር ምህረትን መጠየቅ አይቻልም። አሁን እንደዛ አይነት ፍጥረትም አለ እንዴ? ሰው ሲሞት እኮ ሰው በመሆኑ ብቻ ነው የሚታዘንለት አይደለ? እሺ እንኳን ደስ አለ ደስታን እየገለጽክ ነው። መናገር ራሱ እኮ ያቅታል ጎበዝ። አሁን እንደዛ አይነት በዚህ ልክ ቢከድ ሌላ ንጹህ የሆኑ ደግሞ ወንድሞች ሊኖሩ ይችላል። ይሄ ግን ከምን አንፃር ነው? አሁን ይሄ እንደዛ አይነት ከዚህ ልጅ ጋር እንትን የምትሉ ሰዎች አሁን ይሄ እንደ ኡስታዝ እንደው ይሄ ይመከራል? እየተደረገ ያለው ጦርነትም ኩፍርና ጭፍሮቹ በአንድ በኩል ተሰልፈው እስላምና ተከታዮቹ በተቃራኒ ጎን ሆነው የሚጋደሉት ፍልሚያ እንጂ ሌላ አይደለም። ስለሆነም መቀመጡንና የወርደትን ኑሮ ትታችሁ ወደ ልቅናችሁና ወደ ክብራችሁ ነው። ሙስሊሞች ሆናችሁ እያለ እስከ መቼ ከክርስቲያኖች ውርደትና የበታችነትን እየተጋታችሁ ትኖራላችሁ? ኢስላም እኮ የበላይ ነው። ወላ ተሂኑ ወላ ተሕዘኑ ወአንቱሙል አዕለውነ ኢን ኩንቱም ሙእሚኒን። እነዚያ ክርስቲያኖች ለሃይማኖታቸው እንደሚጋደሉት ሁሉ እናንተም ለሃይማኖታችሁ ተጋደሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዲናችሁን አጥብቃችሁ እስከያዛችሁ ድረስ ደልን ሊሰጣችሁ ቃል ገብቷል። እውነተኛ ዑለሞችም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊፈሩ ኡማውን ሊመክሩና ለጂሃድ የማነሳሳት ግዴታቸውን ሊወጡ ይገባል። በዚህ ተግባር ላይም የኢማሙ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ የሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያና ሌሎች መሰል ዑለሞችም በጂሃድ የደመቀ ታሪካቸው ምሳሌ ይሆናቸው። እነዚያ ታላላቅ ዑለሞች በእውቀታቸው ኡማውን እንደመሩት ሁሉ በተግባርም ከሃዲያንን በመጋደልና ዲኑን በሰይፍ በመርዳት ህይወታቸውን አሳልፈዋል። እውቀት ከስራ ዳዕዋም ከጂሃድ መጣመሩ የግድ ይላል። የነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ይህ ነው። أيها المسلمون يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لن ينفعكم القول بلا عمل، فلا إيمان بلا عمل. فمن قال ربي الله فعليه إن كان صادقا أن يطيع الله عز وجل الذي كتب القتال، أي فرضه على من يؤمن به، وأمر بالجهاد في سبيله، ووعد لمن امتثل أمره وأوعد لمن عصاه. ومن قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليه إن كان صادقا في دعواه أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم الذي قال: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكني لا أجد سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فأين أنت أيها المسلم من أمر ربك الذي أمرك بالصيام في آية واحدة وأمرك بالجهاد والقتال في عشرات الآيات؟ أين أنت من نبيك صلى الله عليه وسلم الذي تزعم أنك تقتدي به، والذي أفنى عمره صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله مقاتلا لأعدائه، وقد كسرت في القتال رباعيته وشج في جبهته ودخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر، وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، بأبي هو وأمي ونفسي والناس أجمعين. أيها المسلم يا من تزعم حب الله عز وجل وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا في زعمك
فأطع محبوبك وقاتل في سبيله واقتد بحبيبك صلى الله عليه وسلم ولا تمت إلا وأنت مجاهد في سبيل الله. حياة الذل لا أرتضيها وحب الموت بالعز مرام. حياة الذل لا أرتضيها وحب الموت بالعز مرام. فلا والله لا أخشى المنايا فما للعبد في الدنيا مقام. ይሄ በቴክስት እየመለመሉ ነው እንግዲህ በቴክስት ነው የሚጠራሩት ማለት የሚመላመሉት ቴክስት ይጻፍላል ወይ እንትኖች አለ ኢንሻአላህ ነው እያሉ እየመጡ ነው ማለት ነው እየጠጡት ነው وإن الموت في درب الجهاد لفضل الله يؤتي من يشاء. فيا درب الجهاد هلم إني لحبك لكن ولا لام. لحبك لكن ولا لام. በቴክስት ተጣራው እያመላመሉ ስርዓት እያሳዩ ተመለመለ ማለት ነው። وافيا بالعهد مهما قلت من البرية أولام. سأبقى وافيا بالعهد ومهما سامني الأعداء قهرا سأبقى ثابتا مهما ساموا. سأبقى ثابتا مهما ساموا. فلا والله ما في العيش خير وفي الأسوار أحرار تضام. فلا والله ما في العيش خير وفي الأسوار أحرار تضام. فصبرا يا عباد الله صبرا. الحمد لله በሰላም ደርሰናል። አሁን የምንገኘው የእንግዳ መቀበያ ነው። አንሳርና ሙሃጅር ወንድሞቻችን ተቀበለዋል። አልহামዱሊላህ አላህ እዚህ ባለንበት ጽናቱን እንዲሰጠን እንጠይቃለን። ሙአስከር እስክንገባ ድረስ በአላህ ፍቃድ እዚህ የእንግዳ መቀበያ ውስጥ እንቆያለን። ኢንሻአላህ አላህ በዚህ መንገድ እንዲገለን ጠይቀዋለን። ይህ ኒዕማ አላህ ለተወሰኑ ባሪያቶች የሚሰጠው ኒዕማ ነው። አልহামዱሊላህ አላህ የኺላፋውን ጀማዓ እንድንቀላቀል መርጦናል። አልহামዱሊላህ በአላህ ፍቃድ እዚሁ ከወንድሞቻችን ጋር እንሆናለን። هلم حرمة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكما قال الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. በእነዚህ ሸሪዓ መረጃዎችና በዑለማዎች ቃይዳ ላይ በመመስረት ዲነል እስላሚን የበላይ ለማድረግ ከዳሩል ኩፍር ሂጅራ በማድረግ ወደ ደውል እስላም የሚመጡ ሙሃጅርና አንሳሮችን ራሳቸውን በሸሪዓዊና ወታደራዊ ዕውቀት ያንጹ ዘንድ በሼክ ሐፊዝ ሰዒድ ኻን ስም የተሰየመ የስልጠና ፕሮግራም አዘጋጅተንላቸዋል። በዚህ ስልጠና ላይ የሚሳተፈው ሙጃሂድ በመጀመሪያ ደረጃ ሸሪዓዊ ደርሶችን ይወስዳል። ይህም የሸሪዓዊ ደርስ ፕሮግራም ተውሂድን፣ ፍቅህን፣ ሲያሰቱ ሸርዕያንና ሌሎችን ሸሪዓዊ ትምህርቶች ከማጠቃለሉን በተጨማሪ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ንግግር የሆነውን ቁርአን በትክክል ይቀራ ዘንድ የተጅዊድ ትምህርትንም እንዲወስድ ይደረጋል። ሸሪዓዊ ደርሶችን ተምሮ ካጠናቀቀ በኋላም ወደ አካላዊና ወታደራዊ ስልጠናው እንዲገባ ይደረጋል። በዚህም ወቅት ለአካል ብቃት የሚጠቅሙ ስፖርቶችን ከተለያዩ ወታደራዊ ስልጠናዎች ጋር እንዲወስድ ይደረጋል። በተጨማሪም የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን፣ ፈንጂዎችን፣ የሬዲዮ መገናኛዎችንና ሌሎችን ወታደራዊ ቁሳቁሶች በምን መልኩ መጠቀም እንዳለበት ትምህርት ይሰጠዋል። ወታደራዊ ስልጠናው በዚህ አያበቃም። ሙጃሂዱ የሽምቅ ውጊያዎችን፣ አርባን ወርፌርና መሰል የወታደራዊ ታክቲኮችን በምን መልኩ መጠቀም እንዳለበት ትምህርት ይሰጠዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ስልጠና ላይ የተሳተፉትንም ሆነ ሌሎችንም የኡማችንን አማና መሸከም የሚችሉ እንዳደርጋቸው እንጠይቃለን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን።
خل المدى تلتقي. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن شاء الله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. يا الله سبحانه وتعالى يا اعتزاز لما فتسم زاري لي بزقجت لي نغنيالن إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ደግሞ በዚሁ ሸሃዳ እስከናገኝ ድረስ ጽናቱን እንዲሰጠን ለምነዋለን። أيها الكفار والمرتدين እናንተ ከሃዲያንና ከዲን ወደ ኋላ የተመለሳችሁት አላችሁበት ድረስ እንደምንመጣ ኢንሻአላህ እንተማመናለን ማለት ነው። በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ካላችሁበት ድረስ በርድም ይሁን በክላሽ እንመጣችኋለን ኢንሻአላህ። እናንተ ሙስሊሞች ወይ ደግሞ ከሂጅራ የዘገያችሁ ሰዎች ሞትን ፈርታችሁ የወርደት ኑሮ አትምረጡ። ከሂጅራ ወደ ኋላ የቀራችሁ ሰዎች ሂጅራን ማድረግ የማይመቻችሁ ከሆነ እንኳን ባላችሁበት ከሃዲያኖችን በምትችሉት አጋጣሚ መዋጋት እንዳለባችሁ አስተላልፋለሁ ኢንሻአላህ። ወሰለላሁ ዐለ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ። لن يأوساه لن يأثم تاج ذبس يوم ينفخ له شهيد ذكر وعالي قدرها الروس ندوس أيه وحهي لن يأوساه لن يأثم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. إنه زاري ለአላህ ምስጋና ይገባውና የማስከረ የመጨረሻ ቀናችን ላይ እንገኛለን። ላለፉት ወራት ቀን ከሌሊት ውድ ጊዜያቸውን ሰውተው እዚህ ደረጃ እንድንደርስ በአላህ ፍቃድ እዚህ ደረጃ እንድንደርስ ላበቁን ሙአሊሞቻችን አላህ ከርጀታችን እንዲመነዳቸው እንለምናለን። አሁን ኢኽላስ እንዲወፍቀን ኸይር ስራችን እንዲቀበለና አሁን ለምንቀላቀላቸው ሙጃሂዶችም የጥንካሬና ኃይል ምንጫቸው እንዲያደርገን እንለምናለን። በመጨረሻም በአጠቃላይ በዓለም ላይ ለሚገኙ ሙሂዶች ከነሱም ምስራቅ አፍሪካ ከነሱም ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ ሙሂዶች በሙሉ አላሁን ተዓላ ግዴታ ባረገብን ጂሃድና ሂጅራ አደራ እንላለን። አላሁን ተዓላ ግዴታ ያደረገብንን ጂሃድና ሂጅራ ወደ ኋላ አትበሉ። እነሆ የደውለቱል ኢስላም ዊላዮች እናንተ ለመቀበል እጆቻቸውን ዘርግተዋል። ሙአስከሮቻቸውም እናንተ ለመቀበል ሁሉም ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል። ከናንተ የሚጠበቀው ንያችሁን አስተካክላችሁ ሂጅራ ማድረግ ብቻ ነው እና ማደራ እንላለን። ሂጅራና ጂሃድ ላይ እንዳትዘናጉ። ያ እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ነው አሁን ግልጽ ሆኖላችኋል ብዬ አስባለሁ። የአርሲ ጉዳይ በጩኸት በእንትን የሚቋጭ ነገር አይደለም ማለት ነው። በጣም ስር የሰደደ ኦርጋናይዝድ የሆነ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ማለት ነው። ኦርቶዶክሳውያን እንደ ኦርቶዶክሳዊነታችን ማሰብ ያለብን ትልቅ ነገር ነው። አባቶችም እንደዚሁ ማለት ነው። ከፊት ለፊታችን ከባድ መጥፎ አስፈሪ ጊዜ እየመጣ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚሁ መንግስት ራሱ ለመንግስትም ራሱ እያያችሁ ነበር አይደል ዶክመንተሪ ላይ ጥሩ እንትን የላቸውም። እነዚህ አካላት አሁን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ወይ ደግሞ ሁሉም ሙስሊሞች ናቸው እያልን አይደለም። ሁሉም ሙስሊሞች ናቸው እያልን አይደለም። ኢቭን ሁሉም ወሃቢያ ነው እያልን አይደለም። በቃ ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ ገልጾታል። ሁሉም ወሃቢያ እንትን አይደለም፣ እንደነዚህ አሸባሪ አይደለም፣ እንደነዚህ ተደራጅተው ገዳዮች አይደሉም። ሁሉም ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉም ገዳይ የተባሉት አካላት ጠቅላላ ማለት ነው የወሃቢያ እምነት ተከታዮች ናቸው። ሲጠሩት የነበረውን ኪታብ አይታችሁታል። አመለካከታቸውን አይታችሁታል። አስተምሮታቸውን አይታችሁታል። ወሃቢያ ነው፣ ወሃቢያ ናቸው። የበቁ ወሃቢያዎች፣ የጠነቀቁ ወሃቢያዎች ማለት ነው። ወሃቢይዝም ሲያድግና ጥግ ሲደርስ እዚህ ጋር ነው መጨረሻው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አገርም ይህንን አጥብቀን መቃወም አለብን። እዚህ ጋር በፎቶ ፊት ለፊት የምታያቸው ሩጫ ሮጠው የሀገራቸውን ስም ያስጠሩ ጀግኖች አሉ። እዚህ ጋር በፎቶ የምታያቸው ልጆች አብዛኛው የኢትዮጵያ ልጆች ይበዛሉ፣ ኢትዮጵያውያን ይበዛሉ። እንዳለ ካያችሁት እነዚህ በጠቅላላ ማለት ነው ወይ በእውቀት ወይ በትምህርት እንትን ብለው አይደለም የዚህ የሽብር ቡድን አባሎች ሆነው እያገለገሉ የተያዙ ኢትዮጵያውያን ናቸው። በታሪክ አስደንጋጭ ክስተት ነው ይሄ መፈጠሩ። አብዛኛው ደግሞ የወጡት አሁን አደጋ እየደረሰበት ያለው ከአርሲ አካባቢ ናቸው። ስለዚህ የአርሲ ጉዳይ በጣም ለኦርቶዶክሳውያን ትልቅ የቤት ስራ ነው። ትልቅ መደራጀት፣ ትልቅ በጣም ከምንጊዜውም በላይ በዚህ ዘርፍ ላይ ከባድ ነገር ልናስፈልገው። እንትና መግለጫ ያውጣ፣ እንትና እንደዚህ ያለ፣ እንትና እንደዚህ ማድረግ አይደለም። በእንደዛ የሚገታ አይደለም። በጣም ሀርድ በሆነ መንገድ ነው እየተመጣ ያለው። የውጭ ኃይላትም አሉበት። እነዚህ እንግዲህ ሶማሌላንድ ላይ የተያዙ ቴሮሪስቶች ናቸው፣ የአይስ አባሎች ማለት ነው። ሌላው ትልቁ ፖይንት ደግሞ መንግስትም ልብ ሊለው የሚገባው ማለት ነው ዝም ያለው ነገር ለሱም አደጋ ናቸው። ሁለተኛ
እየተፈለፈለ እየሄደ ያለው አመላመሉ አይታችሁታል። በቴክስት ከዚህ ነው እየሄደ ያለው። ትምህርቶቹን ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ቅድም ከነዚህ አንደበት የሰማችሁትን ትምህርት በጠቅላላ መስጊድ ውስጥ የሚያስተምሩ ኡስታዞች አሉ። በርካታ ቪዲዮዎች ለቀናል ከዚህ በፊት። ልዩነታቸው አንድ ብቻ ነው። እነዚህ ጫካ ገብቶ መሳሪያ ይዘው ነው የታዩት። ትምህርቱ ግን ሲናገሩ የነበሩት ቃላት ግን እዚህ መስጊድ ውስጥ ያሉትም እዚህ ከተማ ላይ ቁጭ ብለው መንግስት አፍንጫ ስር ቁጭ ብለው ግማሹ ቢለው አዘጋጅ እንደዚህ ሲል የነበረው የእነዚህን ተልእኮ እያስፈጸሙ ነው። እነዚህን ነገሮችን መንግስት ዝም ሊል ይገባል ብዬ አላምንም። ራስን መከላከል ደግሞ ተፈጥሯዊ መብት ነው። ተፈጥሯዊ መብት ነው። አውሬ ሲመጣብህ ሊበላ ሲል ለምን አውሬውን ገደልከው እንደማይባሉ ሊገል የመጣን እጅን አጣጥፎ መጠበቅ አለብህ ብዬ አላምንም። ሄደህ ግደል ባይባልም ራስን ግን መከላከልና መጠበቅ ግዴታ ተፈጥሯዊ መብት ነው። ስለዚህ እየመጣብን ያለው ደግሞ ለመከላከል እንግዲህ ፈንጅ እንትን ይዞ ለሚመጣ ሰውዬ ዱላ ይዘህ የምትጠብቀው ከሆነ ችግር አለብህ ማለት ነው። ስለዚህ ያው መሆን ያለበት ነገር መሆን አለበት። እንደ መንግስት ደግሞ መንግስት ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብዬ አምናለሁ። እዚሁ አካባቢ ያሉ እንደዚህ ወጥ የሆኑ በጣም እንደዚህ ትምህርቶች የሚያስተምሩ ሰዎች አስተምሮታቸው ጤናማ አይደለም። ለሌላው ስጋት ነው። ንግግራቸው ኤቭሪ ነገራቸው እንዳለ በአደባባይ እኮ የእነሱን ቪዲዮ ዲዩቲ የሚያደርጉ ኡስታዞች አሉ። በጣም ጤናማ የሆነ ትምህርት በየመስጊዱ እንትን እየተባለ ነው። የእነሱ መፈንጫ እየሆነ ነው እንዳለ ሀገሪቷ ላይ ማለት ነው። ሚዲያውን ይዘውታል፣ ተቆጣጥሮታል። መንግስት ሊሰራ ይገባል ማለት ነው። ለራሱም ሲል ለእሱም ስጋት ናቸው ብዬ ስለማመን ይሄን ያለው ነገር። ከምንም በላይ ግን ኦርቶዶክሳውያን አሁን ግልጽ ሆኖላቸዋል ብዬ አምናለሁ። አርሲ ላይ በሚደረገው ነገር በጩኸት በጋጋታ በእንትን አይደለም። ኦፍኮርስ ድምፅ መሆኑ ተጽዕኖ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንትን ማድረጉ በጣም አሪፍ ነው። ከምንም በላይ ግን የሆነ ሴንትራላይዝድ የሆነ ስራ መሰራት አለበት። ባጭሩ ይሄን ለማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ እኛ ከአንዴም 2-3 አሳይተናል። የተለያየ ጊዜ 2 ዓመት 3 ዓመት አሳይተናል። እየባሰ እየመጣ ነው። በየአመቱ አለልን አርሲ ላይ በየአመቱ ሌሎች ቦታዎች ላይም አሉ። አሁን ላይ ስፔሲፊክ የሚታወቁ ስልጠና የሚሰጥባቸው ምናምን ያሉ ቦታዎች ስራ ይጠበቅብናል ለማለት ነው። ወገንታት ምን ትላላችሁ? ሀሳባችሁን ካለ አሉላ ቀጥሉ። ጨርሻለሁ። እኔ አጠር ባለመልኩ ለማስተላለፍ ነው። ቃሌ እግዚአብሔር ይስጥልን። እዚህ ጋር መጨመር የምፈልገው ነገር አንድና የተወሰነች ነገር ነው። ምንድነው? በማቴዎስ ወንጌል ላይ 10:16 ላይ እንደ እባብም ብልሆች ሁኑ ይለናል። ከቀደምት አባቶች ደግሞ ማየት የምንችለው ነገር ስለ እምነታቸው ብዙ መስዋዕትነት እንደከፈሉ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እኛ ላይ ብቻ የመጣ አይደለም። አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ያለፉበት ነገር ነው። አሁን እንደዚህ ስንናገር እንዴት ነው ሰላም ጠል ወይ ደግሞ አብሮ መኖርን የጠለን አይነት አድርጎ የሚያስቡ ያላልተረዱ ክርስቲያኖች ይኖሩ ይሆናል። ለምን ኖሩ አይደለም። ይሄ ነገር አዲስ አይደለም። ነገር ግን እኛ ይህንን ነገር የምናሳየው መሬት ላይ እየሆነ ያለ ነገር እየተፈጸመ ያለ ነገር በእምነታችንም ባይዘወኔ በትግራዩም ጦርነትን ለምሳሌ እኔ ትግራዋይ ነኝ። ግን በትግራዩ ጦርነት ላይ የተደረገው ነገር አብዛኛው 700 ምናምን በአክሱም ደገላት ላይ የተገደሉ ክርስቲያኖች ምንም አይነት ከጦርነቱ ጋር አክሰስ የሌላቸው ምንም የሌላቸው ሆነው ሳለ ግን በቤተክርስቲያን ሳሉ የታረዱ ናቸው። እንደዚሁም በአማራ ክልል ላይ የተለያዩ ገዳማቶች ላይ ይቅርታ ስሞቹን በጣም ይቅርታ ስሙ ጠፋብኝ ታውቃለህ። በጣም ብዙ መነኮሳት ተገድለው 2-3 ተርፈው የቀሩበት ገዳማት አሉ። እነዚህ እንትኖች ላይ የሆነ ሰበብ ተፈልጎ እየተገደለ ያለው ክርስቲያኑ ነው። ኦኬ ከቨራፕ እየተደረገ እየተቀባ ያለ ከላይ እየታየ ያለ ሜካፕ እየተቀባ ያለ የጦርነት ባክግራውንድ እየተሰራ ያለ ከዛ ግን ጀርባ እየተሰራ ያለ ምንድነው ሌላ ነገር ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ስንናገር አንዳንዱ ሰው ሰላም ጠል ወይ ከሆነ ነገር አንፃር
ቴንኪዩ አዲስ አበባ ደብረ ኤልያስ ገዳም በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ አበባ ፋኖ ነው የሚለው ደብረ ኤልያስ ገዳም በጣም ከአይምሮ የማይጠፋ ገዳም ነው። ኦኬ እኔ አማራ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ አልወድም። አዎ ትግራዋይ ነኝ በሙሉ አደባባይ የምናገረው ነገር ግን ክርስቶስ በደሙ የዋጀኝ በስጋው የዋጀኝ አንድ ኦርቶዶክስ ነኝ። ክርስቶስ በትግራዋይነቴ አያቀኝም። ኦኬ እዚህ ጋር ምንም ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ነገር ይሄን ነገር ግን ስናገር ቦታዎችን ኮት ለማድረግ ከህመም አንጻር ነገሮችን ለመጥቀስ እንጂ እኔ ተለየ ተጎድቻለሁ ሌላው ክልል አልተጎዳም ለማለት አይደለም። ነገር ግን እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ክርስቶስ የሚያቀኝ በኦርቶዶክስነቴ ነው። የበሰማይ ቤቴ በክርስቶስ ደምና ስጋ እንጂ በትግራዋይነት ወይ በአማራነቴ አይደለም። ይሄን ግልጽ ማድረግ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ላይ የተደረጉ ያሉ ነገሮች በጠቅላላ የሚያሳዩት ኦርቶዶክስ ጠል ኦርቶዶክስ ተኮር ናቸው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ወደርንም ጠላንም ለዘብተኛም ኦርቶዶክስ ሆነ ቀድመን የነቃም እንደዚህ ወተን የምንናገር ያለንም ኦርቶዶክስ ሆነ አንድ የምንጋራው አንድ እውነት አለ። ኦኬ እኛም በተለየ ልትፈርጁን ትችሉ ይሆናል። የምንጋራው ነገር ምንድን ነው? ይህ ዘመን ላይ በእኛ ዘመን ላይ ቤተክርስቲያንም ሆነ ክርስትና ስደት ላይ ነው። ኦኬ ስለዚህ ክርስትናና ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ከሆነ እኔ ልጆች አሉኝ፣ ዴቭም እንደዚሁ ኑሮ አይኑሮ አላቅም። ስለዚህ ነገ እኔ ላይ ይሄ ነገር ከሆነ ልጆቼ ነገ ሃይማኖታቸውን ያካሂዳሉ ወይ? ለሁሉንም ለራሳችሁ የምተወው ነገር ነው። እዚህ ጋር እንደኔ አስተሳሰብ ግን ዛሬ ላይ እኔ እንደዚህ እስተራገል ያደረግኩኝ ነገ ልጆቼ ቤተክርስቲያን ጠዋት ተነስተው መቅደስ መሄድ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ጥቂት 10-20 ዓመታት በኋላ ይሄ ነገር ይሆናል ብዬ አላምንም። ልጆቼም ጭቆና ውስጥ ናቸው። ልጆቼ ይሄ ሸሪዓ መገዳደል የሚባል ነገር ነው የሚገጥማቸው። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አንዳንዶቹ እኮ ያደላቸው የ5 ዓመት የ10 ዓመት 25 30 ዓመት እቅድ አውጥተው የሚነድፉ ሰዎች አሉ፣ ህዝቦች አሉ፣ አገራት አሉ። ኦኬ ስለዚህ እኛ ምንድነው ወደ ኋላ ያዘን ነገር? እንደ ኦርቶዶክስ ተቀራርበን መነጋገር ችግሮቻችንን መፍታት ማንችልበት ነገር ምንድነው? ኦኬ እኛ ከሌላው በምንድነው ያነስ ነው? ምንድነው ወደፊት ማሰብ የገደበን? ለምንድነው 2 ዓመት 3 ዓመት ማሰብ የተወን ያቃተን? እኛን ተውን። እኛ ኖረናል፣ እኛ አልፈናል፣ እኛ ህይወትን እያየን ነው። የኛ መሞት ምን ይገርመናል? ከኛ ያነሱ የአሪሲ ጦርነት ላይ የአሪሲ ጭፍጨፋ ላይ እንደው ጦርነት እንኳን ተውት፣ ተገዳዳሪ ኃይል ላይ ነው። በአሪሲ የተጨፋጨፉት ህይወትን፣ ነፍስን፣ ምንነትን ክፉ ደጉን ያለዩ ህፃናት እጅ እግር ሲቆረጥ በአይናችን ካየን ለኛ መሞት ወይ ደግሞ ለኛ መገደል ወይ እኛ አንተ እንደዚህ መጎሳቆል እንደዚህ ማለት ለኛ ምን ይገርመናል? ነፍስን የማያውቁ ህይወትን ያላዩ ህፃናቶች እንኳን እየተጨፈጨፉ እየተቆረጡ በአይናችን እያየን አይደል እንዴ? በድንጋይ እየተጨፈለቁ እያየን አይደለም እንዴ? ወንድም እህቶቻችን ለምንድን ነው እንደዚህ አንድ ኡስታዝ ወጥቶ አሪሲን አውግዣለሁ ስላለ እንደዚህ የምታጨበጭቡት እንዴ? ሻሸመኔ ላይ በተደረገ ጭፍጨፋ እኮ እነዚህ ኦከሌ ኦሮሞ ነው እንደዚህ ብላችሁ የምትከፍሉ ሰዎች እባካችሁ። ሰይፉ ላይ እኮ ልጁ ቀርቦ እኔ በብሔር አይደለም የተገደልኩት በሃይማኖቴ ነው ያለው ቪዲዮ እኮ ጠፍቷል። እኔ ግን የዓይን እማኝ ነኝ። በታሪኬ እውነትን እውነት እላለሁኝ፣ ሐሰትን ሐሰት እላለሁኝ። አይቼዋለሁኝ። ከትግራይ ጦርነት በፊት ነው ይሄ የሆነው አይደለም? ሰው በቁሙ ተዘቅዝቆ ሲቃጠል አይታችኋል። ክርስቲያን ነው። ኦሮሚያ ክልል ላይ ወይ ይቅርታ ቀጥል። ያ ዋና ሀሳብ ብሔር እኛ ክርስቲያን ብሔር የለውም። ማንም ሆንክ ማንም ማለት ነው። ዓለም ተሻግረህን ብትሄድ ማለት ነው። ዘሜን ፖይንት ኮንሲደር እንድታደርጉ የምንፈልገው እኛ ፖለቲከኞችም አይደለንም። ፖለቲካ ውስጥ መግባት አንፈልግም። ነገር ግን ከፖለቲካ ውጭ ደግሞ መኖር የማንችል ሰዎች ነን። ምክንያቱም የጤፍ ዋጋ ጨመረ ማለትም ፖለቲካ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እየሞትን ነው ብለን መናገር ራሱ አንድ ፖለቲካ ስለሚል
ነገር ግን ተፈጥሯዊ መብትን መጠቀም መቻል አለብን። ከልክ በላይ አልፈዋል። በጣም በርካታ ትምህርቶችን አይተናል። ነገሮችን እናስተውል። ኦርቶዶክሳውያን አንተን ነው ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ ዘፋኝ ነው፣ ኦርቶዶክስ ነው። አብዱ ኪያር ዘፋኝ ነው፣ ሙስሊም ነው። ሁለቱም ኮንሰርት አዘጋጅተዋል። እስራኤል ሀገር ሄደው ፖስተራቸው አለኝ፣ ሰዓቱን ጊዜውም አለኝ። ቴዲ አፍሮ ላይ የተዘመተበት ዘመቻ አይታችኋል። አብዱ ኪያር ላይ ግን እንትን አይባልም። እነዚህ አካላት ስትራቴጂካሊ በሚዲያ ኮርስ የወሰዱ አህመዲን ጀበል የተናገሩ እኮ ድምፁ እኮ አለ አይደል? ሪከርዱ ስትራቴጂካሊ በቃ እሱን አሰምተናል። እነዚህ አካላት እነዚህ ንግግሮቻቸው መንግስት በዝምታ በቀላሉ ሊያልፈው የሚገባ ነገር አይደለም። ደህንነታችን አደጋ ላይ ወድቀዋል። ይህንን የመጠየቅ መንግስትንም የማናገር ሰልፍም የማድረግ ተፈጥሯዊ መብት ነው፣ ሰላማዊ በሆነ መልኩ። እንደዚሁም ደግሞ አማኝ አላህ ያደርገን። እሱ ቪዲዮ ዲዩት ሁሉ አድርጎ የሰራበት ቪዲዮ ይዤበታለሁ። ገስት ላይ ገብተው እነዚህ እዚህ የምናውቃቸው ማወቅ ያለባቸው ነገር ወላሂ አልተቀመጠም። በሀገር ካለ ወይንም የሚሆን አንድ የሚት አድርጋ የሚሆን ነገር ማስቀምጠው እንደ መፍትሄ የፈለገ በሽብር ቢፈረጁ የፈለገ ነገር ቢበል ስማቸው ቢጠለሽም ውሸትም ቢነዙባቸው የኢስላሚክ ቡድኖች ጋርም ተጋግዘንም ቢሆን ሀገራችንን ያለብንን እዳ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ ይነሳል። ትግላችን እስከ መጨረሻ ድረስ ነው። በሚዲያ ማውራት ብቻ ሳይሆን ወርደንም ደግሞ እየሰራንበት ነው። በአላህ ፍቃድ እንደዚህ አንልም ምንም ነገር ግን ጊዜው ግን ይመጣል እወቁ። በዛን ሰዓት ላይ ግን ሁላችሁም ራሳችሁን አዘጋጁ። እንግዲህ ከነዚህ የዚህ ሰዎች ቪዲዮ ዲዩቲ እያደረጉ የሚሰሩ እንደዚህ ጤናማ ያልሆኑ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ትምህርቶችን ለመቃወም ኦር ደግሞ መንግስት ሄዱ እንትን ለማያዝ ህዝብን ከህዝብ ይህንን ስታጋልጥ ህዝብን ከህዝብ አፋጅ ትባላለህ አንተ። እኛ ስናጋልጥ እናንተ ሰላም እናንተ ችግር አለባችሁ ትባላለህ። ተናጋሪውን ማስቆም ነው እኮ ያለብን። እንደዚህ አካላቶች ናቸው መያዝ ያለባቸው። እነዚህ አካላቶች ናቸው፣ እኛ አይደለንም። እንደዚህ በጣም በወጣ መልኩ እንደዚህ አይነት ትምህርት በሃይማኖታዊ ሽፋን ገብቶ ሲያስተምሩ እንትን መባል አለበት። እኛም ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ እኛም ብቻ እንዳይመስላችሁ አህባሾቹንም ጭምር ነው። ይሄ እነሱ እንትን እየተባሉበት ነው። መጀመሪያ ሲመጡ ደግሞ እንዴት እንደመጡ ብታዩት ደግሞ በጣም ዘግናኝ ነው። ይሄን ያው አህባሾቹን አይ ቲንክ እዚህ ጋር ቅርቦታ ካለ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ። ይሄ ዶክተር አቡበከር ማለት ቀድሞ የእስላሞች የዑለሞች ፕሬዚዳንት የነበረ ኡስታዙ ታላቅ ሚስጥር አወጡ። ምን ያመጣንላችሁ መጅሙዓቱ አልመጅሙዕ አልሙፊድ የተባለ ኪታባቸው ላይ ምን ይላል? አዩሃል ሙስሊሙን ይላል፣ እናንተ ሙስሊሞች ሆይ ላ የንፈዑ ኢስላሙኩም እስልምናችሁ እኮ አይጠቅማችሁም ይላቸዋል። አብረውት ያሉትን ሰዎች ነው ሙስሊም ብሎ የሚጠራቸው። አዩሃል ወሃቢያ ማለት ነው፣ እናንተ ወሃቢዮች እያላቸው ኢላ ኢዛ አዕለንቱም ልሐርበ ሻዕዋአ አላ ሃዚህ ጡሩቂ የሱፍያዎች ጠሪቃዎች ላይ ግልጽ ጦርነት እስካላወጃችሁ ድረስ በሁሉም መልኩ እነሱ ላይ ጦርነት እስካላወጃችሁ ኢማናችሁ አይጠቅማችሁም ይላል። ወቀضይቱም ዐለይሃ ሙሉ ለሙሉ እስካላጠፋችኋቸው ድረስ ይላል። እነሱ እስካላጠፋችሁ ኢስላማችሁም አይጠቅማችሁም ይላል። ፈአኽረጅቱሙሃ ሚን በይኒ ጁኑቢኩም ከጎናችሁ እስካላራቃችኋቸው እስካላስወጣችኋቸው ድረስ ወሚን ቁሉቢኩም ከልቦቻቸው እስካላስወጣችኋቸው ወመጃሊሲኩም ወመጃሚዒኩም መጅሊሶቻችሁ መሰባሰቢያ ቦታችሁ ላይ ሱፊያን ጠራርጋችሁ ካላስወጣችሁና እነሱን ካላጠፋችሁ ወመሳጂዲኩም ይሄው የተሞከረው ነገር እዚሁ መስጂድ አይደለም። ከመሳጅዶቻችሁም እንደዚሁ እስካላስወጣችኋቸው ወዘዋያኩም ከዛውያዎቻቸው እስካላስወጣቻቸው ድረስ ኢማናችሁ ትክክል አይሆንም አይጠቅማችሁም ማለት ነው። ምን አለ? ሐሪቡሃ ቀብለ አን ቱሐሪቡ ልየሁድ ይላል። ወልዒያዙ ቢላህ ይሁዶችን ከመዋጋታችሁ በፊት ሱፊያውን ተዋጉ ይላል። ፈኢና እነሱም ለረጅም ጊዜ ለረጅም ዓመታት ለ8 ለ10 ዓመታት ለ10 ምናምን ዓመታት ሲጮሁ ሲናገሩ ነበር። እነዚህ ኪታቦች እነዚህ መጽሐፎች በየመስጊዱ እየተነበቡ ነው፣ ወጣቱ እየተማረ ነው። ይሄ ጥሩ ነገር አይደለም። አሁን ላይ መጥተው ኢቭን ኢፍ ይሄ ሁሉ በቃ በየዓመቱ እየተገደሉትም በአክሱም መስጊድ አልተሰጠንም የሚውላ አክሱም ላይ ኒቃብ አልተፈቀደም በሚል ካልካሻ ምክንያት ሊያጠፉት ይሞክራሉ። እኛ ለእናንተ ድምፅ ሆናል እናንተ ግን ድምፅ ሳትሆኑ በሚል ካልካሻ ምክንያት ባላንስ ሊሰሩ ይመጣሉ። አይመጣውም። አክሱም ላይ ማን የተገደላል? ሰው ተገድሏል። አንድ ሰው ተገድሏል። እስላም ስለሆንክ አልተገደለም። አንድ ሰው አልተገደለም። የሰውን ህይወት የሆነ ቀን እንትን ይሻሻል አለብሽ መብት ነው። በዚህ በተራ እንትን
ሌብሉ ሊያመጡት ይሞክራሉ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የተናገረው እነዚህን ራሱ እየመጣንላችሁ ነው ብለዋል። ለእኛም ለእናንተም እየመጡላችሁ ነው። እናንተ አርሲን የገረማችሁ ነገ ቤት ይገባልሃል። እያንዳንዳችሁ ጎረቤት ዋሃብያ ከሆነ አይንህን ከፍተህ ጠብቅ። ይሄ መልእክታችን ነው። ስራችሁ ስሩ። በእርግጥ ቁርአኑ ወደ አስተምሮት እንግባና ቁርአኑ ይላል፣ ግን ቁርአኑን በምን መልኩ ይረዱታል ነው ዲፈረንሱ። እነዚህ ዋሃቢዎቹ ቁርአኑን የሚረዱበት መልኩ በጣም ጤናማ አይደለም። እጅግ በጣም አደገኛ ነው። በጣም አደገኛ ነው። ይሄ እንደ አገር ብቻ አይደለም እንደ ዓለምም ጭምር ነው ስጋታቸው፣ እንደ ዓለምም ጭምር ነው። ብዙ ጊዜ አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ ክርስቲያኖች በዓለም ደረጃ በየቦታው እየተገደሉ ነው። በየቦታው አንድ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም፣ ኤቭሪዌር። ነገር ግን የእነሱ ድምፅ ሲሰማ አላየንም። እዚህ ቁጭ ብሎ አንድ ፍልስጤምን ችጋራን ብለህ ሰደብካት ብሎ ዘመቻ ይከፍትብሃል ከፈለገ። እዚህ ጋር ግን ወገኑ እንደዚህ ሲቀጠቀጥ አንድ ቀን ተናግሮ የማያውቅ ሰው ማለት ነው። በጣም እኮ ዘግናኝ ነው። በጣም አሳዛኝ ነው። ጌታ ስለ እኛ ስለ ኢትዮጵያዊነታቸው ምናምን ግድ አይሰጣቸው። በነገራችን ላይ እኛ አገር የለንም ብለዋል። ሳይፈላ ማለት ትልቁ ዋና ጂሃዲስታቸው ነው። በነገራችን ላይ ወጣቱ ጂሃዲስታቸው ነው እና ስለ ሀገርኛ ጅንታ የለንም ነው ያለው። የሆነ ሆኖ ዋሃብያ አብዛኞቹ ሁሉም እያልን አይደለም፣ በድጋሚ ደግመን እንናገራለን። ሁሉም እያልን አይደለም። ሁሉም ግን ገዳይ፣ ሁሉም አሸባሪ ዋሃብያ ነው። ሁሉም ገዳይ፣ ሁሉም አሸባሪ ዋሃብያ ነው። ከዋሃብያ ውጭ አንድም አልተገኘም እስካሁን ድረስ ባሉት ጥናቶች የተያዙትም ማለት ነው። አቂዳቸው፣ እምነታቸው፣ አመለካከታቸው ዋሃብይዝም ነው። ዝሆል ማለት ነው። እየገደሉ ያሉት በእንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ገብቶ እየሰሩ ያሉት ይሄ አሜሪካ የላከችው ነው ምናምን እሱ ሳክስ ነው። እንደዚህ አይነት ወሬ ሳክስ ናቸው። ሳክስ ነው እንዳሰሙ። ይሄ አስተምህሮት ነው። ለምሳሌ ቆይ እስኪ አሁን አዘጋጅቼው ነበር የእንትን ቪዲዮ ባሳያችሁ ናይጄሪያ፣ የተለያየ ቦታ ላይ ነገር ግን ማንም ትኩረት እየሰጡ አይደለም። ማንም ሲሪያ፣ ኤቭሪዌር እነሱ በገቡበት ቦታ ላይ ክርስቲያን ይገደላል። እነሱ እግራቸው በረገጠበት ቦታ ላይ፣ እነሱ ፖዚሽን ባገኙበት ቦታ ላይ፣ ስልጣን በያዙበት ቦታ ላይ ክርስቲያን ይጨፈጨፋል። ይሄ ዓላማቸው ነው። ኪታባቸውን፣ አስተምሮታቸውን፣ ዶግማቸውን ምንም ሊያደርጉ አይችሉም። ከዚህ ውጭ ሊወጡ አይችሉም። ስለዚህ እስላም ጎረቤታችን በምንለው ጎረቤቶቻችን አይደሉም። አዲስ ነው ይሄ እምነት፣ አዲስ የመጣ እምነት ነው። ኢትዮጵያውያን ብዙ ተሸውደዋል በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ እና ልትነቁ ይገባል። እወቋቸው። ቪዲዮ እሱ ጋር ነበር ያደረኩት። እናት ካገኘሁት አሳያችኋለሁ። አሁን እያየሁት ነበር። ኦኬ እስከምታገኝ እንዲህ ብዬ አንድ ሀሳብ ጠይቅ። በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 15-6 ድረስ እንዲህ ዘመኑ ክፉ ነውና እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተመልከቱ፣ ዘመኑን ዋጁ ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ወንድም እህቶቼ ሁሉም በአንድ ጊዜ ይንቃ። ሁሉም በእንደዚህ አይደለም። ቢያንስ እንኳን መስዋዕት እየከፈሉ ያሉ ወንድሞችን እንኳን ከነሱ ተቃራኒ ሆናችሁ እንኳን ቢያንስ አታስመቱ። ይህንን ነው እኔ የምላችሁ። ዘመኑን የዋጃችሁ ሁኑ። ዘመኑን ተመልከቱ። ሁኔታዎቹን ከግራ ከቀኝ ተመልከቱ። እሺ ዴቪ ይቀጥል። እሺ ሶሪ። ይሄ እዛው ወደ አርሲ አካባቢ ነው ይሄ እየተደረገ ያለው። ዘግተውታል። የዛሬ 2 ዓመት ምናምን ነገር ተደጋጋሚ ቪዲዮዎቻቸውን እያደረግን አካውንታቸውን ወዲያውኑ ቪዲዮዎችን ፕራይቬት አድርጎ አጥፍቶታል። እኛ ግን ይዘነው ነበረ እና የነቢዮቻችን የእኛን ነቢዮች ስም ከዚህ በኋላ በእናንተ ስም መጥራት የለባችሁም እያለ በኦሮምኛ ነው፣ መስጊድ ውስጥ ነው፣ የሚታወቅ ሰው ነው። አሁን የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ የመጅሊሶች ማለት ነው የወጣቶች ሊቀመንበር ዋና መሪው ነው። ዋና መሪ ነው። አሁን ላይ ከረንት ባለው ሰዎች እንደምነግራችሁ መኪና የተሸለመ ምን እያለ ምርጥ ፖዚሽን ላይ ሰው ነው እሱ ነው። ይህንን እንግዲህ ይህን የምታዩትን ቪዲዮ የሚናገረው እነዚህ ነገሮች መንግስት ዝም ሊላቸው አይገባም፣ ችላ ሊላቸው አይገባም። ይሄ የሌሎችን መብት መጋፋት ነው። የእኛን ነቢዮች ኢሳን ኢየሱስ ብለህ መጥራት አትችልም። ማርያምን
መርየምን ማርያም ብለህ መጥራት አትችልም። ሙሳን ሙሴ ብለህ መጥራት አትችልም። በእስላምኛ ስም ነው ከዚህ በኋላ መጥራት ያለባቸው። እስከ መቼ? ወይ ማስረጃ አምጡ፣ የእናንተ ነብይ ለመሆናችሁ ማስረጃ ካላመጣችሁ አይቻልም እያለ ምን ማለት ነው? እንደዚህ አይነት ብቻ ከባድ ነው። እነዚህ ስሞች ከዘረዘረ በኋላ እነዚህ ሰዎች እስላም አይደሉም ክርስቲያን ነው የሚሉ ካሉ ይላልና ማስረጃ አምጡ። መጥራት አትችሉም። በቃ ከዚህ በኋላ ማርያም ብላችሁ መጥራት የለባችሁ፣ መርየም ብላችሁ መጥራት የለባችሁ፣ ኢየሱስ ብላችሁ መጥራት የለባችሁ፣ ኢሳ ብላችሁ መጥራት ያለባችሁ እያለ ነው። እዛው አካባቢ ነው፣ ወደ አርሲ ነው። ይህንን እንግዲህ ይህንን አሁን መፈክሩን እንትን እያስባላችሁ ያለው የአሁን ከረንትሊ ባለው ፖዚሽን የኢትዮጵያ የእስላሞች የወጣቶች ምናምን ፕሬዚዳንት ነው። እና ዘግናኝ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ላሳያችሁ። እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ why? Because no one cares. No one cares. This type of case will never get to the big news media. Do you know why? Because no one cares. No one cares how many Nigerian, especially Christians, have been unalive by Boko Haram. እንደዚህ አይነት ኬዞች ማንም ግድ እየሰጡ አይደለም እያለ ነው። ማንም ግድ አይሰጡም። እንደዚህ አይነት ኬዞች በቦኮ ሀራም ናይጄሪያ ውስጥ ክርስቲያኖች ስፔሻሊ እየተመረጡ እየተገደሉ ነው። ነገር ግን ትልልቅ ሚዲያዎች ሁላ ጆሮ ዳባ ብለሽ ያሉት ኬዝ ነው እያለ ነው። ማንም ግድ አይሰጡም። No one cares. But let me remind you, if it's Palestine, everyone will talk about it. ላስታውሳችሁ፣ ፍልስጤም ቢሆን ሁሉም ያወራል፣ ሁሉም ይዘግባል፣ ሁሉም ይናገራል። እንደዚህ አይነት ኬዝ ግን ትኩረት እየተሰጡ አይደለም ነው ያለው። In every news media. For Nigeria, Congo, no one cares. No one cares. Disgusting, right? Disgusting. I know. I know. So, ይሄ ብቻ አይደለም ናይጄሪያ ላይ በጣም ብዙ Christians are killed every single day in Nigeria. And the entire world remains silent. People are dying. They're literally losing their lives every single day. And nobody is talking about it. For what? What's more important? Brain rot? Come on. ክርስቲያኖች እየተገደሉ ነው። ናይጄሪያ፣ ኮንጎ፣ ሱዳን፣ ኤቭሪዌር። ነገር ግን ማንም እየዘገባለ፣ ማንም እየተናገራለ። ሆይ ምንድን ለምን? ስለዚህ ክርስቲያኖች እንደ ዓለም መንቃት አለብን። እንደ ዓለም አሉ ነው ምናልባት የመስቀል ጦርነት ያስፈልግ ይሆናል አቅም Muslim country where Christianity is a minority, and if you dare speak the name of Jesus, you will either die or your church will get bombed. Like in Egypt right now, Christians are getting killed all the time. Last week there was a mother who went to the front of the church and found her 3 kids literally chopped up in pieces by the Muslim Brotherhood. Last week, this is all in Egypt. In Egypt, so this in is a Christian church. In a Christian church. Yeah. Was there any reporting at all on that? There was no reporting. ምንም ሪፖርት የለም። ግብጽ ውስጥ ክርስቲያኖች እየተገደሉ ነው። ቸርች ውስጥ እየተጨፈጨፉ ነው። በየቦታው እየተገደሉ ነው። ይሄ ግብጽ ነው እንግዲህ እና ክርስቲያኖች እየሞትን ነው። ነገር ግን ማንም ሪፖርት አያደርግም። ግብጽ ውስጥ ትሏለች። አዎ ቸርች ውስጥ ተገደሉ ምናምን ሪፖርት የለም። ማንም አይዘገብም። But you know about it because of friends. I know about it because I'm following so many Arabic and Christian churches in Egypt. Wow. And our family, we have family there, we have friends that are there, but you will never hear about that on the news. You will never hear about that in Nigeria on Palm Sunday, that there was a church that was slaughtered. You will never hear that in Syria, Christians are getting slaughtered. You'll never... በናይጄሪያ ባለፈው
ያለ ያ ቪዲዮ ወጣበት ታይሚንግ ላይ ተገሏል፣ ግን አልሰማሽም፣ አልተነገረም በዜና። እኔ ግብፃዊ ነኝ፣ እዛ ቤተሰብ አለኝ፣ ፋሚሊ አለኝ፣ እዛም እንደዚህ የሆነ ነው። ሲሪያ ኤቭሪዌር ክርስቲያኖች እየጸዱ ነው በየቦታው። በማን በውብ አህያ አስምሩበት። There are so many people and Christians dying for their faith, and we are the most persecuted people around the world. Christians are the most hated, we are the most persecuted, and it is mainly by Muslims. It is mainly by Muslims. And the reason, by the way, you don't get on it. ክርስቲያኖች እየተገደሉት በማን ነው? በሙስሊሞች ነው። እንዳለ እየተገደሉት በሙስሊሞች ነው። አባታችን legitimate demand, because our human rights are still violated. Thousands of Armenian churches, monasteries, community, church and individual properties still remain confiscated by the perpetrator of Armenian genocide. ደግሞ አርሜናዊ አባት ናቸውና ሰብአዊ መብታችን እየተጣሰ ነው፣ እየተገደልን ነው ያሉ። ሰብአዊ መብታችን እየተጣሰ ነው፣ እየተገደልን ነው እና አርሜኒያዎች ውስጥ ማለት ነው so all over the world በቃ ክርስቲያን ላይ በጣም ዘመቻ ተከፍቷል። Not remain silent. Silence is another form of genocide. ዝምታ silence is another form of genocide. ዝምታ ሌላኛ ፎርሙ ነው የዘር ማጥፋት፣ ሌላኛው መንገድ ነው ኦር ደግሞ ፎርሙ ነው። ቢኮዝ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ኦርቶዶክሳዊ እየተገደለ ዝም የምትል ከሆነ ዝም ብለው የተቀመጡት እስከ ዛሬ ድረስ ያላወሩ የውሃብያ ኡስታዞች፣ ሁሉንም አይደለም ኡስታዞቹ እናውቃቸዋለን፣ እንተዋወቃለን። ኦኬ እዮባ በሰራው ቪዲዮ ራሱ ገብተው እንትን ሲያደርጉ የነበሩት አሁን ራሱ ከአክሱም ጋር ሊያጣፉ የሚሞክሩ ውሃብያዎች ማለት ነው። ዝምታው በራሱ አናዘር ፎርም ኦፍ ጄኖሳይድ ነው። መንግስትም ዝም ማለቱ አናዘር ፎርም ኦፍ ጄኖሳይድ ነው። ይህን ሁሉ ነገር እያየን እስከዛሬ ድረስ ዝም መባሉ ሌላኛው ፎርም ኦፍ ጄኖሳይድ ነው። ሌላኛው ማጥፋት ወይ ደግሞ ዘር ማጥፋት ወይ ደግሞ በሃይማኖት ተገናርጎ ማጥፋት ጄኖሳይድ ማለት ፎርሙ ነው። ዝም መባል በራሱ ዝም ማለት አለመናገር በራሱ ይህንን ወጥቶ አለመናገር ይህንን ወጥቶ አለመቃወም በራሱ አናዘር ፎርም ኦፍ ጄኖሳይድ ነው እያሉ ትክክለኛ አባባል ነው። Therefore, we challenge all people of goodwill. We challenge all nations, telling them this is a wake-up call. This is wake-up call. ቻሌንጅ እናደርጋለንና የዌክ-አፕ ኮል መሆን አለበት። ስለዚህ ልንነሳ ይገባል፣ ሊበቃው ይገባል። ጠንከር ያለ መፍትሄ ያስፈልገናል። ተራ ነገር አይደለም። ዶክመንተሪውን አይታችሁታል። በእኛ አገር ደረጃ እኔ አዶን ነው ኤክስፔክት አላደርግም ነበር። በኢትዮጵያ ደረጃ እንደዚህ አይነት አሸባሪዎች ስልጠና እየወሰዱ ምናምን ሳልተው በጣም እንደነገጥኩት። እንዲሁም ያንን ፖስቱን ሳይ ደነገጥኩኝ፣ አላመንኩም። እነዛ ዌብሳይት ላይ ገብቻለሁ፣ ዩኤን ላይ ገብቻለሁ። ሜቢ ቢኒ ካለ እንዲሁ ሌሊቱ ሙሉ በቃ እያየሁ ምናምን ነገር ገጾቹን እያየሁ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ፖለቲክስ ነው ምናምን፣ እስኪ ሪሊጅ ናቸው፣ እስኪ ስም ያላቸው አሉ ምናምን እያልኩ ከቢኒ ጋር እየተደዋወልን ነበር እና አየሁኝ ጠቅላላ ሙስሊሞች ናቸው። ከየት ኤሪያ ነው አብዛኞቹ የወጡት እንዳለ ማለት ይቻላል። እንዳለ እዛ ጋር የነበሩት እነዚህ ቴሮሪስቶች የተያዙት አሸባሪዎቹ ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ናቸው የተባሉት እንዳለ ከዚህ ከአርሲ አካባቢ የወጡ ናቸው። እነዚህ እንዳለ ኢትዮጵያውያን። ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው። ሉክ ተመልከቱ። እንደ ዓለም አቀፍ ይሄ ፑንትላንድ ላይ የተያዙት ማለት ነው። አያችሁት? ይህ ሁሉ ኬት ነው ከዛ አካባቢ ወጣ ነው። ቅድም ደግሞ እንዴት እየተመለመሉ እንደሚሄዱ ዶክመንታሪያቸው ራሳቸው የለቀቁት ነው። እኔ እጅ የቀረጽኳቸው አለም ይሁልም ብሎ የቀረጹት ነው። ስለዚህ በዚህን ያህል ደረጃ የተሰራ ስለሆነ ይሄ ዶክመንታሪው ሪል የማይሆንበት ምንም ሪዝን የለም። ስለዚህ ሌሎችም አካባቢዎች ላይ መነገ መምጣቱ የማይቀር ነው። ስራ ይጠበቅባቸዋል። አባቶች ስራ ይጠበቅባቸዋል። መንግስት ስራ ይጠበቅበታል። ህዝብ እንደ ህዝብ ስራ ይጠበቅበታል። ኦኬ ስለ ይሄ እየመጣ ያለ አብረን እንኑር ወይ ደግሞ አብረን እናኗኑራቸው የሚል ኮንሴፕት ያላቸው ሰዎች አይደሉም። ብቻችን እንኑር የሚል ናቸው። ኦኬ የሆነ ተጽዕኖ ተደርጎብናል፣ ተበድለናል፣ የሆነ ጥያቄ ያለው አካል አይደለም እየመጣ ያለው። እኔ የበላይ ነኝ ነው እነሱ፣ እኛ የበላይ ነን፣ እናንተ የበታች ናችሁ። we are the owner። ይሄ ደግሞ ተግባራዊ ሆነን ብላችሁ እጃችሁን አጣጥፋችሁ የምትቀመጡ ከሆነ ታሪክን ምንም አታውቁም ማለት ነው። ሩቅ እንዳትሄዱ፣ ግብፅን ተመልከቱ።
ሂዱ፣ ሩቅ እንዳትሄዱ። ሲሪያን ተመልከቱ፣ ሩቅ እንዳትሄዱ። እነዚህ ሀገራቶች ተመልከቱ። እነዚህ ሀገራቶች እንደዚህ የተበሉ ናቸው። እንዲህ ተዘናግተው ተኝተው የተበሉ ናቸው። አሁን ላይ ገብቷቸው ጊዜው ረፍዶባቸው ነው። ስለዚህ ሳይረፍድ በጊዜ ስሩ። እኛ 4 ዓመት 5 ዓመት ሰርተናል፣ ተናግረናል፣ ጮኸናል፣ እየተሰደብን እኛም ራሱ እናንተ እንደዚህ ተባባል። ሉክ እኛ እያመጣን ያለነው እንደዚህ እነሱ የተናገሩትን ሮንግ ነው እያልን ነው እያወጣን እየሞገትን ያለ ነው። እነዛን ሰዎች ኃይል ይባሉ ይገባል። እንደ ሀገር ሁሉም ኃይል ይላቸው ይገባል። መስጊድ ውስጥ ቁጭ ብለው የሚያስተምሩት ትምህርት ጤናማ አይደለም። ጤናማ ትምህርት አይደለም። ይሄንን ማነክ እንትና ሰይፉ ፋንታውን ወተል ትናገር ይገባል። ቴዲ አፍሮ ወተል ትናገር ይገባል። ቀይስ ናችሁ ወተል ትናገር ይገባል። ሼክ ነው ወተል ትናገር ይገባል። ታች ያልከው ያለው ህብረተሰብ ነው ወተል ትናገር ይገባል። ሊፈሩ ሊያከብሩ ይገባሉ። ሊጠነቀቁ ይገባል። እንደዚህ አይነት ንግግር አለማምደው እንደ ተራ ነገር ወጥቶ በአደባባይ ላይ እንደዚህ ትምህርት ቢላዋ ይዛል የሚል ትምህርት መስጊድ ውስጥ ሲሰጥ እንዴት ዝም ይባላል? እንደ ሀገር መንግስትስ እንዴት ዝም ይላል? እንዴት ይህንን በሽልታ ሊያልፈው ይችላል? እኔ የኔ ጥያቄ ነው። ይሄ በጣም እኮ ከባድ ነው። ሉክ አላህ እንደ ኢማናችን ይፈተነናል። ስለዚህ ምን እናድርግ? በተቃሳ እንጽና፣ ሰብር እናድርግ፣ አንድነታችንን እንጠብቅ፣ ለትግል እንዘጋጅ። አለበለዚያ ግን አሁንም ስንቶቻችሁ ናችሁ በደስታችሁ ቢላ ቤታችሁ የሌላችሁ ጎረቤት ሄዳችሁ ቢላ ምንጠይቋላችኋል? ሉክ እንደዚህ አይነት ትምህርት በቪዲዮ እየወጣ እንደዚህ ይባላል፣ እንደዚህ ይባላል። እንደዚህ አይነት ንግግሮች ይሄ ሀገር የኛ ነው። የስያሜው ጉዳይ ኢንሻአላህ ስህተት ከሆነና መስተካከል ካለበት ሌላ ጊዜ ሊስተካከል ይችላል። ምድሪቷ ግን የኛ እንጂ የሌላ የማን አይደለም። በቀዳሚነትም እኛንን ታሪካዊ ማረጋገጫም ካስፈለገ በሞራል እንኳን የነሱ እንዲሆን አንፈቅድላቸውም። የታሪክ ምስክር የላቸው ወይ የሃይማኖት ምስክር የላቸው፣ ሞራል እንዲኖራቸው እንኳን ሊገባቸው አይችልም። ስለዚህ ይህንን እየሰማ ዝም ያልክ ጋዜጠኛ፣ ይህንን እየሰማ ዝም ያልክ የመንግስት አካል መንግስትም ብትሆን ይህንን እየሰማ ዝም ያልክ ቄስ፣ ይህንን እየሰማ ዝም ያልክ ፓስተር፣ ይህንን እየሰማ ዝም ያልክ ህዝብ ማለት ነው። ቅድም እንደተባለው ሳይለንት ኢዝ አናዘር ፎርም ኦፍ ጄኖሳይድ። ዝምታችን የዚህ ተባባሪ መሆን ነው። ጄኖሳይድ አርሲ ላይ እንዲያልቁ የእኛ ዝምታ የእነሱ ተባባሪ መሆን ነው። እንዴት እንደዚህ አይነት ትምህርት መስጊድ ውስጥ ያስተምራል? እንዴት ዝም ይባላል? እንዴት ዝም ይባላል? ጌታ እኔ በጣም የሚደንቀኝ በጣም ነው የሚደንቀኝ። እንዴ እያየናቸው እኮ ነው እነዚህ ሰዎችና እዛ ጋር ያሉት ቅድም ያሳዩአችሁ ዶክመንተሪ ፊልም ምንድን ነው ልዩነታቸው? ሰዎቹ ንግግራቸው አንድ ብቻ ነው ልዩነታቸው። እነዛ ጫካ ገብቶ ክላሽ ይዘዋል። እነዚህ ደግሞ እዚህ ቁጭ ብለው እየመለመሉ እያስተማሩ እያጠናከሩ ይልኩለታል። ሲጠየቁ ራሱ እኮ ሲናገሩ እኮ ዜዶን ሼም እንኳን የለባቸው። ኪታቦቻቸው ሊጠኑ ይገባል። አስተምሮታቸው ጤናማ ካልሆነ ጤናማ ያልሆነ ትምህርት ሊወገድ ይገባል ከሀገር። እንደ ቻይና ላይ ልታገር ትችላለህ። ቻይና ግዳለች። እስልምና በሽታ ነው፣ የአእምሮ በሽታ ነው እንዳይገባብኝ ብላ አትሊስት ሙሉ እስልምና እንኳን ባይሆን ዋሃቢይዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊታገድ ይገባል። በህግ ደረጃ መታገድ መቻል አለበት፣ ሊጠፋ ይገባል። ኦኬ። ምክንያቱም ጤናማ አይደለም። እኔ የበላይ ነኝ ብሎ የሚያስባጋል። እኔ ነኝ ምን ትምላችሁ ተከባብሮ መኖርን ለአፋቸው ይነግሯል፣ ለሆነ ባላንስ ለመስራት እንጂ በተአምር ኪታባቸው ላይ ያለውን ስለሆነ ተናግሮታል እኮ ስሙት። ምን እንዳላ አላህ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች አላህ ይጠብቀን። ምን ይሉሃል ዛሬ ኃይላችን ከኩፋሮች ጋር እስኪስተካከል ድረስ። ዛሬ ኩፋሮች እየተኙ ነው እንዴ? እየተዘጋጁም ነው፣ እየሰሩም ነው። እኛም እንዘጋጅ፣ አላህ ያዘዘንን ነገር እንታዘዝ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ወቁዱ ለሁም ኩለ መርሰድ፣ ኬላዎችንም አስቀምጡላቸው። በአሁኑ በዘመናችን ጊዜ ደፈጣዎችን ማድረግ ማለት ነው። ጠላትን ማሸበር፣ ደፈጣዎችን ማድረግ በምንችለው ኃይል ሁላ መዘጋጀት። ደግሞ ወቁ ወፈደለ ላሁ ልሙጃሂዲን ዐለል ቃኢዲነ አጅረን ዐዚማ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሙጃሂዶችን ከተቀማጮች ላይ አላህ በታላቅ ምንዳ አበላለጥ። እናንተ ተቀምጣችሁ ሙጃሂዶችን የመተቸት ሞራሉ ራሱ የላችሁ። ከየት እንደሚመጣላችሁ ማላውቅም። ባጢል ነው ብለህ ካሰብክ ወርደህ መስራት፣ ወጣቱን ማስተማር። የኔ ልብ ምት ላይ ያለው ወጣቱ ጋር የለም ብላችሁ ካሰባችሁ ወላሂ ተሳስታችኋል። ፈኢንሻአላህ እኛም በህይወት እስካለን ድረስ የዛሬ 5 ዓመት የሚሆን 10 ዓመት የሚሆን በኢትዮጵያ ላይ ሸሪዓ አይሄድባትም ብላችሁ የምታወሩም ሆነ ሌላ እንደዚህ አይነት መሰሎችም በአላህ ፍቃድ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይጀመራል። ግን የጊዜ ጉዳይ ነው። ከዛ በፊትስ እንዘጋጃለን። አላህ ያዘዘንን እንታዛለን። በዚህ መንገድ ከሞትንስ ወላሂ ኪሳራ የለው። እና ሰልችቶኛል እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት ማለት አውርተናል እና ቀጥሉ። ኦኬ ዴቪ
የሚገርም ማስረጃን ያሳየው። የሚገርምህ ነገር ጄኖሳይዳል ካራክተሪስቲኮች ወይ ደግሞ አንድን ነገር ጄኖሳይዳል ነው ብለህ ከመፈረጅ አንጻር የተቀመጡ ስፔሲፊክ ነገሮች አሉ። አንድን ነገር ያለ ስሙ መሰየም፣ ኦኬ፣ በብሔሩ፣ በዜግነቱ፣ በብሔሩ፣ በሃይማኖቱ መፈረጅ ሁለት። ኦኬ። ከነሱ መሃል ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ከነሱ መሃል ደግሞ ሜምበሩን መግደል። ኦኬ። ይሄ ለጄኖሳይዳል መስፈርቱ ተሟልቷል ብሎ ለማስቀመጥ የሚመቹ ኦኬ፣ ሜምበሩን መግደል። ሶሻል ኤንድ ቢሄቪየራል ደግሞ ስቴት ስፖንሰርድ ሃይሊ ሪኮግናይዝድ። ኦኬ። ይሄ ደግሞ እንደምናየው ነው፣ ስቴት ስፖንሰርድ ነው። ለምን በትግራይም ካያችሁ በቅድም እንዳልኳችሁ በአማራ ክልል የተደረጉትን የደብረ ኤልያስ የተለያዩ ገዳማት ጭፍጨፋ በምን ተሳቧል? በሌላ በታጣቂ በምናምን። ኦኬ። እኔ መንግስት ነው ከዲ አይደለም፣ ነገር ግን ከቨራፕ ተደርጓል። ኦኬ። እንቀድል። እነዚህ ሁሉ ተደርገው ማለት ነው። አንደኛው ነው ግሩፕ ኦፍ አዝ ቪክቲም ይላል። ኦኬ። የተጠቂው ነገር ታርጌት ሳይደረግ አጥቂው ግን ልክ እንደ ቪክቲም ሆኖ የሚቀርብበት ሲቹዌሽኖች አሉ። ኦኬ። እነዚህ አንድን ጄኖሳይድ ነው ብሎ ለመፈረጅ በቂ ምክንያቶች ናቸው። ይህ ዓለም አቀፋዊ ድንገጋዎች ናቸው። ባይዘው ክርስቲያኖች እነዚህ ከጠቀስኳችሁ መሃል እስቲ ክርስትና ላይ ያልተደረገ ምንድን ነው? ክርስትና ላይ ያልሆነ ምንድን ነው? እንግዲህ ወንድማችን ዴቭ አሳይቷችኋል። እነዚህ ሁሉ ቪዲዮ አይታችኋል። ምንድን ነው የቀራችሁ? ምንድን ነው የምትፈልጉት? እኔ ችግር የለውም፣ ነገር ግን ቢያንስ እንኳን ይህንን ነገር በማንቃት ይህንን ነገር በማስታወስ ይህንን ነገር በማሳየት የሚጋደሉ የሚታገሉ ያሉ ወንድሞችን እንኳን ቢያንስ ክሬዲቢሊቲ ስጧቸው። ቢያንስ ከነሱ ተቃራኒ አትቁሙ። እናንተ ባትሰለፉ፣ እናንተ ብትፈሩ፣ እናንተ ብትሸማቀቁ፣ እናንተ ለመናገር ብትፈሩ፣ እናንተ የሆነ ነገር ለማድረግ ብትፈሩ፣ ቢያንስ እንኳን ወንድሞች የወንድሞቻችንን የህፃናቶቻችን የእህቶቻችን የእናቶቻችን መደፈር ይቁም ብለው የሚናገሩ ወንድሞች እንኳን ቢያንስ ከነሱ በተቃራኒ አትቁሙ። ወንድም እህቶቻችን በማወቅም ባለማወቅም ኦኬ። ቅድም እንዳነበብ ነው ዘመኑን የዋጃችሁ ሁኑ ይላል። ዘመኑን የዋጀን እንሁን። ለምንድን ነው ለሆዳችን ለዛሬ ብቻ አድረን እንኑር የምንለው እንዴ? ወራቢ ላይ ወይም ደግሞ ይሄ ቅበት ላይ የተደረገው ምንድን ነው? እምነት ቤታቸው ስላስቀመጡ አይደል እንዴ? የመቃብር አፈር በቤታቸው አጭቀው ቁጭ ብለው ሙስሊሙ ላይ ድግምት አሰርተዋል ያሉ። ምንድን ነው ያፈዘዘን? ምን አይነት ድግምት ይሆን በሄሊኮፕተር የተረጨብን ክርስቲያኑ ላይ እንደዚህ አይነት የስልንቦና ሰበራ የሚካሄድባችሁ? ለምንድንስ ነው የምንፈቅደው ያለ ነው? እንዴ አባቶች እኮ እስቲል አሁን ያለችዋን ቤተክርስቲያን ሊያስረክቡን ስንት መስዋዕት ከፍለዋል። የ5 ዓመት የ6 ዓመት ከዛም በላይ የረጅም ዓመት እቅድ አቅደው የተጓዙ አባቶች ነው ያሉን እኮ ወንድም እህቶቼ እዚህ ጋር። እኛ ለምንድን ነው ቢያንስ እንኳን የ5 ዓመትና የ10 ዓመት እቅድ ማቀድ ያቃተን? አረ ግድ የለም የ5 የ10 ዓመት እንደው የሚሞቱብን ወንድም እህቶቻችን ህፃናት እህቶቻችንን ልጆቻችንን የሚሆኑ ልጆች የእነሱን መሞት እንኳን መከላከል ያቃተን ምን አይነት ግርዶሽ ነው የተካሄደብን? እሺ መልስልን። ይኸውልህ አሁን በግልጽ እየጠየቀን ነው። ዘከር ምን ማለት ነው? አይ ዱዓ ነው ዚክር በቃ ዱዓ ነው ብሏል። አይ ነው ዘከር አላውቀውም እኔ አሁን እኔ ዝክር ማለት አሁን ዝክር ማለት እንደሆነ ነው የማውቀው። ዘከር ማለት ምን ማለት ነው? አይ ዝክር ለምትል ሆነ እንደ ዶሮ መሄድ አትችልም። ውስጣው ያስተምራል። አሁን እዚህ ውስጥ ብንጠይቅ እኔ ወንድ ነኝ ያረጋለሁ ያለ ሰው 4 5 6 ያረጋል።
አረጋለሁ የሚል ካለው ከዛ አረጋል። ስለዚህ ዶሮ ይበልጠዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ኢባዳ ነው በሚለው ካሄድን አሁንም ውሻ ይበልጠዋል አሉ የሰው ልጅ። ውሻ በምን ይበልጠዋል ቢባል ውሻ ግንኙነት ሲያደርግ በጣም ረጅም ሰዓት ይቆያል። አንተ ደግሞ እንደሱ መቆየት አትችልም። ገብታችኋል? ውሻ በጣም ብዙ ሰዓት ነው የሚቆየው። እንዳውም አንዳንድ ጊዜ እሱ እንኳን ቸኩሎ ወጣለሁ ካለ እንቅ አድርጋ ዝም ነው የምትለው ሴትዮዋ፣ አትለቀው። ስለዚህ አንተ እኔ እንዲህ አደርጋለሁ ብለህ የምትፎክር ከሆንክ የውሻን ያህል እንኳን መቆየት አትችልም ይላል። ሶስተኛው የሚበልጠው አህያ ነው። አህያ በምን ይበልጠዋል ከተባለ እኔ ኮርማ ነኝ ወንድ ነኝ የምትል ከሆነ ዘከረ መቼም የአህያ ዘከረ ያክል ምን አለ ቅድም ዘከረ ማለት ዚክር ነው ብሏል አይደለ? እንግዲህ የአህያ ልመና ማለት እያለ ነው። የአህያ ልመና የአህያ ልመና ያክልም እያለ ነው። ዘከረ የአህያ ዘከረ ያክልም ማለት የአህያ ዘከረ ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ንገረኝ። ሰይባት ወርዘሪያ ወሬት ተወረበት እኔ ማቀው ቁርአን ነው እኔ በሰላም ነው አልኩ እኮ እሱ ላውራው እሱ ማስረጃ አውቶ ያሳይ የሚለው ቀጥለው አውቶ ያሳይ የሚለው ቀጥለው አለኝ እንግዲህ እኔ አክላል የሚል ካለ ማሳየት ይችላል። እና ትምህርታችሁ ሁሉ እንደዚህ ነውና እኛ ስሙ ስለተጠራ ችግር የለብንም። ግን ሰው ልታሸማቀቁ ክርስቲያኖች ልታሸማቀቁ ስትፈልጉ እኛ ማለት ይሄንን ባናነብ እነዚህ ላይ ሪሰርች ባናረግ ባናጠና ደስ ይላል። ጊዜ ባንገድል እኛ በሰውና ነው ከገባን ደግሞ እኛ አንበበን እንዳችሁ ነው የምንመጣው። በደንብ አጥረተን ነው የምንመጣው። ስለዚህ ዘዳግም 23 ላይ ግራ የገባችሁ ኡስታዞች ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ለምርህ ነው ይሄን ሰላሳ ሲሰግዱ እንዴት እንደሚሰግዱት ደግሞ ላሳያችሁ። እኛ ቁላው የተቀጠቀጠ መንግስተ ሰማያት ያን እኛ ጸሎት አናደርግም። እነሱ ግን ይሰግዳሉ። ማንም ላወራው የለም። ተረጋጋ። ማንም ላወራው እኛ አይመለከተንም። እኛ ቁርአንና ሐዲስ ነው እዛ ውስጥ ካለባለ ተረጋጋ። ብራዘር ቾያጊ ብራዘር ሪሳይቴሽን ላሰማ። ሪሳይቴሽን ሰርች ላድርግና ላሰማ። ዋሃብያ አራጅ ነው ትላለች። ማስረጃ ምጪ። ዋሃብያ አራጅ ነው። ዋሃብያ አራጅ ነው። እነዚህ አማሊቃ ግን እኮ አላህም ይቀበላቸዋል። ዴቭ ወንድሜ ጽፎላቸዋል እኮ አማሊቃ። ዋሃብያ አራጅ ነው። እነዚህ አማሊቃ የሚባሉ አላህም ያውቃቸዋል፣ ጽፎላቸዋል አልኩ። ኦኬ ስማ ሲሰግዱ ቁርአን ላይ ሞታቸው ራሱ ተመጡ ቁርአን አሁን ቁል አላለው ብሎ ሊሰግድ ነው። بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا سورة الفاتحة ይሄኛው አይደለም ማለት ይሄ ሱረቱል ፋቲሃ የተጻፈው ለምን ያነባው ነው? ይሄው ከስር ሌላ ኡስታዝ ስለገባ ዝም ብላችሁ ሱረቱን ኒሳ ስለገባ ዝም ብላችሁ ሱረቱን ኒሳ للذكر مثل حظ إن لك زيغا أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ሁላ ላለው ሁለት ሴቶች ድርሻ አለው። አሜን ብለህ ትሰግዳለህ። አንተ ግን መታችሁ ደግሞ እኛ ጋር ሁላ የተቀጠቀጠ ብለህ ሙሉ ልትይዝ ትፈልጋለህ። እኛ አንሰግድበትም። ቢያንስ ሊዘከሪ ማለት እዚህ ጋር ምን ማለት ነው?
ምን ማለት ነው? ተርጉምልኝ ጎበዝ አምጥተህ እስኪ ተርጉምልኝ። ምን ማለት ነው? እስኪ ተርጉሙ እስኪ። እሺ ብልት ማለት ነው። እሺ ምን ማለት ነው? የአሁኑን ቁርአን እንደው እኔ ብዙ ጊዜ አማርኛ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ችግር የለም ተርጉም ምን ማለት ነው? ቆይ አሁን እኔ ጠይቀኝ። እሺ አዳምጥ። አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ስናገር ከሰማኸኝ ለአረብኛ ቃል አማርኛ እኔ ስለ ቃል አልጠየኩም፣ ትርጉሙን ንገረኝ። እና ሊዘከር የሚለው ቃል ደንግጠን የመጣው አትገለፋፈጥና ትርጉም ቃል እናወራ ነው። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ቀጥታ ንገረን። በቃ ቀጥታ ንገረን። እንደዚህ አትለጥለጥና ማለት ነው። ጀማል ዛሬ የምታመጣው በማውረድ ብቻ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? አቦ እኔ ሰውዬ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ጌታ ምስክሬ። ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ነው በል። እኔ ነገርኩህ። ይኸው ትርጉሙ ይሄ ነው ብያለሁ። አንተም በቀጥታ አይ አይደለም እንትን ነው በል። ስሙን ተናገር። ሊዘከሪ ማለት ለወንድ ማለት ነው። ለወንድ ማለት ነው። አዎ ለወንድ ማለት ነው። ወንድ ማለት በአረበኛ ምን ማለት ነው? ወንድ ማለት ራጁል ወንድ ይባላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ለወንድ ያለው ራጁ ነው ያለው ወይስ ሊዘከሪ ነው ያለው? ለወንድ ማለት ነው። ሊዘከር ማለት ለወንድ ማለት ነው። ራጁል ማለት ነው። ዘከር ማለት እዚህ ጋር የተፈለገበት ሊዲያ አውሪ እስኪ አንተ ካውዱ ጋር ነው። ወሃቢያ ማለት ዘከሪ ማለት ምን ማለት ነው? አለካንተ ካውዱ ጋር ተርጉሙ። እዚህ ጋር ራጁል ነው እያለ ያለው ዘከር ነው ያለው አይደለም። አሁን ዘከር በሚለው ብዙ ነገር ይፈለግበታል። طيب ዘከር ሲባል ምን አይነት ማዕናታ ነው ያለው? ፕሊዝ ማዕናታ ምንድነው? ዳይሬክትሊ ማዕናታው ብቻ ነው የምፈልገው ነው። ዘከር የሚለው ብዙ አይነት ትርጉም ነው ያለው። ብዙ አይነት ትርጉም አለ። طيب ማዕናታ ንገረኝ። ዳይሬክትሊ ትርጉሙ ንገረኝ ብቻ በቃ። ዳይሬክትሊ ትርጉሙ ንገረኝ። እዚህ ጋር የመጣው ነው አይደል? የምትፈልገው ቁርአን ላይ ተጠቅሷል ብሎ አይደል? እኮ ዘከሪ ሲባል ዘከር ነው አይደለም። ዘከር ቀጥተኛ ትርጓሜው ሲሆን ምንድነው እሱ ንገረኝ። ከዚህ ቦታ ውጭ ወጣሽ ይሄንን የተጠቀሰውን እያልኩ ነው። እዚህ ጋር ዘከር ሲል ማለት ነው። ይሄ ወንድ ማለት ነው። ወንድ ማለት ይሄ ዘከር ሲል ምን ለማለት ፈልገ ነው? ዳይሬክትሊ ማዕናታው ንገረኝ። ዳይሬክትሊ ትርጓሜው ነው ምን ይፈልጋል? እዚህ ጋር ዘከር ሲል የፈለገው ራጁልን እዚህ ጋር ዘከር ወንድም አለም ያንተ ትንታኔ ተውና፣ እዚህ ጋር ዘከር ሲል ማዕናታ ምንድነው? ዳይሬክትሊ ትርጓሜው ነው የሚፈልገው። እዚህ ጋር ከሆነ ዘከር ማለት ወንድ ማለት ነው። ራጁል ማለት ነው። ዘከር እዚህ ጋር ዘከር ወንድ እያለ ነው። እዚህ ጋር ያለው ከዚህ ውጭ እንውጣ ካልሽ ዘከር ሲባል ይሄን ሌላ ቦታ ነው ያለው። አንድ ጊዜ ጀማል ይሄው ራሱ መጣለው እኮ ዘከረ ማለት ይሄ ማለት ነው አይደል? ዘከረ ማለት ይሄ ማለት ነው አይደል? ዘከሪ ወንድ ማለት ዘከር ማለት ወንድ ማለት ይሄ ዘከረ ማለት ይሄ ማለት ነው ወይስ አይደለም? አይደለም። ዘከረ ማለት ጭራሽ ይሄ ማለት አይደለም። በዚህ ተርጉሞታል፣ ግን እዚህ ጋር የተፈለገው ረጁል የሚለው ቃል ነው። እዚህ ጋር ሲገባ ይገለበጣል። እዚህ ጋር ግን ትርጉሙን የጠየቀው ቀጥታ የቃሉ ትርጉም ብዙ አይነት ትርጉም አለ። ዘከረ የሚለው ቆይ አዳምጠን። ዘከረ የሚለው ለምንድን ነው የሚገባው? ለምንድን ነው የሚለው? ቃሉን ንገረን። ምን ማለት ነው? አሁን ዘከረ የሚለው ቀጥተኛ ትርጉሙን ንገረን። ብዙ ትርጉም አለው። ዘከረ የሚለው ዘከር ሲባል ምን ማለት ነው? ብዙ ትርጉም አለው ያልኩ እኮ ነው። ዘከረ ሲባል ምን ማለት ነው? ቀጥተኛ ዋናው እኮ ማዕናው ወይ ደግሞ ስርወ ቃሉ። ኧረ እንዴት ብዙ ትርጉም አለው? ዘከር የሚለው ቃል ብዙ ትርጉም አለው። ጥሩ እሺ። እዚህ ጋር አሁን ሲገባ የገባው እዚህ ጋር ሲገባ ማለት ነው። ዘከረ የሚለው ለወንድ ነው ወይስ ለሴት ነው የገባው? ወንድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለወንድ ነው ለሴት ወክሎ የገባው? ለወንድ ነው። ዘከረ የሚለው ወንድ ማለት ነው። ወክሎ የገባው ወንድ ነው አይደል? ወንድ ነው። አዎ ወንድ በቁላው ይጠራል እንዴ ወይስ በስሙ ነው የሚጠራው? ወንድ ይጠራል። አሁን ወንድ ለማለት ዘከር በማለት ፈልግ። እሺ ዘከረ ማለት ወንድ ማለት ዘከረ ማለት ነው ወንድ ማለት ነው የሚል አንድ ማስረጃ አምጣ። ዘከረ ማለት ስርወ ቃሉ ወንድ ማለት ነው የሚል አንድ ማስረጃ አምጣ። ሂድ እዚህ ቁርአን ውስጥ ዘከረ የሚል አንድ ማስረጃ አምጣ። ዘከር ማለት ትርጉሙ ምንድነው ምትል ከሆነ አጠቃላይ ትርጉም ብዙ ትርጉም አለው። ነገር ግን ሂድ
ዋሃብያ ጋር መዳረቅ ያስጠላኝ። ዘከረ ማለት ይሄ ነው ትርጉሙ። ኡስታዙን ቅድም ስሙ ሲጠራበት ሰምታችሁታል። ዘከረ አያክልም። ስርወ ቃሉ መሰረቱ ይሄ ነው፣ ይታወቃል እኮ። ስለዚህ አንተ አሁን እሱ የሚለው ምንድነው? ዘከረ መቼም የአህያ ዘከረ አያክልም። የአህያ ተብሎ የተቀመጠው ዘከረ ትክክለኛ ቀጥታ ትርጉሙ ማንኛውም አረብኛ የሚያውቅ ሰው ታውቁታላችሁ። አረብ ሀገር ያላችሁ ምንም መብራራት አይጠበቅም። ዋሃብያ ግን ካልዋሸ ሊኖር አይችልም። ይሄ ነው ቃሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ምንድነው? ሊዘከሪ ነው የሚለው። ሊዘከሪ ሲል እንትን ላለው ነው ያለው። ሪ ነው የገባው። ላለው ወንድ ላለው ነው የሚለው። ሪ እኮ ነው የገባው። ወንድ ላለው ነው የሚለው። ወንድ ላለው ሁለት ድርሻ ያለው ነው የሚለው። ምክንያቱም አውዳዊ ኮንቴክስቱን ራሱ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንትን ላለው የሁለት ሴት ድርሻ አለው። እዚህ ጋር ለወንዱ ብለው አመጡት። አማርኛው ላይ ለወንዱ የሁለት ድርሻ አለው አሉት። ወንድ ግን አይደለም ቃሉ ትርጉሙ። ኦፍኮርስ ወንድ የሚሆነው ምንድነው? ስሙን ስላስቀመጠው ያ ስሙን ስላስቀመጠው ለምን ራጁ አይሉም? ያ ለምን ራጁል ብሎ አይጠራውም ነበር ቢፈልግ ኖሮ ቃላ ስትሸማቀቁበት ግን ታጥፉታላችሁ። ስለዚህ ይመጡና አረብኛ ትርጉም አለ ይሉቻል። የተጻፈለት አምጣ፣ የተጻፈው አምጣ። ብዙ ትርጓሜ ያለው አልኩ። 7 አይነት ትርጓሜ ያለው አረብኛ ቋንቋ ያማል እንዴ? ኦ ከሰባቱ አንዱ ስንት ነው? እሺ ችግር የለም ይኑረው፣ ችግር የለም ይኑረው። እሺ ችግር የለም ይኑረው። ከሰባቱ ግን አንዱ ይሄ ነው አይደል? ከሰባቱ አንዱ ይሄ ነው አይደል? ከሰባቱ አንዱ ይሄ ነው አይደል? ከሰባቱ ግን አንዱ ይሄ ነው አይደል? እሺ ይኑረው፣ ይስማማል። አውዱ እዚህ ጋር ተጻፈ። አውዱ ለሌላ ነገር ነው። አውዱ ለቁላ ይባላል። ቁላ ይባላል። ምንድን ነው የሚባለው? አሁን ለምሳሌ ዘከረ የሚለው ወንድ ማለት ወንድ ተብሎ ቁርአን ውስጥ ሌላ ክፍል ላይ ገብቷል። ይሄ ቃል ከዚህ ክፍል አጽፎ ላይ ከታች ዝቅበኛ ተጠቅሞ እንደውም ሲቀጥፍ የነበረው እኮ አላህ ምናምን ብሎ ነበር የነበረው። ያ ልጅ ገብቶ አሁን እንትን ብሏል። አሁን የተለያያችሁ ሆናችኋል። አንተ የትኛው ነህ? የተለያየ የሚባል ነገር የለም። አሁን አረብኛ ቋንቋ በ7 አይነት ትርጓሜ ያለው ነው የሚለው። 7 አይነት አረብኛ ስለማታውቁ ነው እናንተ። እሺ ይሄ ቁርአን ክፍል ምን ላይ ነው ያለው? ሱራ 4 ስንት ላይ ነው ያለው? አይተው ታውቃለህ? ዝቅ በል አሁን ቦታ መልስ ታምጣና ትርጓሜ ታቻለህ። ዘካሪያ እኔ አሁን ያለበት ቦታ አይ ቁጥር ስንት ላይ ነው ያለው? አንብበው የምታውቀው ንገረን። ትርጓሜ አሁን አነበብኩልህ እኮ አማርኛ እንኳን አንብበናል አይተናል። ንገረን የቁርአኑ ክፍል ምን ላይ ነው ያለው? ተናግሮልሃል። በቃ ከታች ዝቅ በልና አንብብ። እዛ ሄድና አንብብ። አይታል አንብበው አታውቅም? ይሄንን ሐዲስ አንብበል። ቀጥል። አላመነብም። መጀመሪያ ውሸታም ነው ትሆናላችሁ። አንብበው ይሄንን ለምሳሌ አንብቤ ራሱ አታምኑኝም። خلاص ችግር የለውም። አሁን እናምናለን። እሺ አሁን አንብብና ችግር የለውም። አንተ አሁን ትረዱኝ ተው በቃ ችግር የለውም። ይሄንን አንብብልን። በቢጫ ያቀለመውን ይሄንን አንብብልን። ምን ይላል? ዙም አድርግልን። አሁን ደግሞ ይሄን ዘካር ሁላ ግን ዘካሩ የሚባለው አትፋቱትም። ቆይ እናንተ በቃ ችግር የለውም። እሱ ይሄንን ንገረን። ምን ይላል? ያውኑ አምናችኋል? ያውኑ መጀመሪያውን ቦታ አምነናል። አዎ ንገረን። ይሄ ምን ይላል? ተረዳኸኝ? ተረዳችሁ? ተረድተናል። አዎ እውነት ነው ያወራነው። እውነት ነው። አዎ እውነት። በቃ ይመች። ምን ይላል? ያንብቦ እንጂ። አረ ወይኔ ዲቫ አረ እኔ አልቻልኩም። ይሄ ሐዲስ ቆይ ስንቱን ነው ያላስሮጠው? ማይክን ክፈት አባ ዝግነ። አረ ገበሪ አረ ወይኔ ይሄ ሐዲስ ስንቱን ያላስሮጠው? ስንቱን ነደው። ጀሚልን አስገባዋለሁ። ወይኔ መልስልኝ ሐዲሱ ላይ ቦስ። ወይኔ ጀሚል እንኳን ሰላም መጣ በድጋሚ። ይሄን ሐዲስ አንብብል። እኔ ስለ ቁርአኑ ነው ያወራሁት። ይቺን ሐዲስ አንብብል። እኔ ያልኩትን መጀመሪያ አዳምጠሃል? አንተ ሰምተሃል? በቃ አይ አንተ እና እሱ ጨረሳችሁ እኮ ከኔ ጋር ሌላ ነገር። አዎ ሰምቻለሁ፣ ግን እናንተ እንደፈለጋችሁ ይሄንን አንብብልኝ። አዎ ተስተር ብላ አምናል? አዎ እኔ አምኛለሁ። ይሄን አንብብልኝ። ያንን ከዚህም በኋላ እንዳልከፍት። እሺ መመሰል ወአለይኩም ሰላም መመሰል ذكره فليتوضع ይላል። فليتوضع ብልቱን የነካ ሰው
ውዱእ ያደርግ ማለት ነው። ምኑን የነካሰው? ብልቱን የነካሰው። ብልቱ ማለት ስትል እግሩን ማለት ነው። አማርኛችን እኮ አማርኛ ይችላል። ብልት ማለት በአማርኛ እግርም ብልት ነው፣ እጅም ብልት ነው፣ አይንም ብልት ነው። በአማርኛ እግር ብልት ነው እንዴ? አዎ። እኔ እንዲህ አይነት አማርኛ አላውቅም። በግ ሲታረድ ሰምተህ አታውቅም ወይ? ዶሮ የዶሮ ብልት 12 ነው ሲባል ሰምተህ አታውቅም? 12 ብልት አላት እያልክ ነው አንተ? አሁን የሰው ብልት ሲባል አንን ብቻ ነው የማውቀው። ብልት ሲባል አይደለም። ብልት አማርኛ ላይ ስታመጣው ብልቱን አይደለም ያለው። ዘከረ ማለት ቀጥተኛ ቃሉን የጠራው ጥራው ቃሉን አትፈርበት ጀምር። ለሰውም 12 ትክክለኛ አዎ፣ ብዙ ብልት አለው። እጅህም ብልት ነው፣ እግርህም ብልት ነው፣ አይንህም ብልት ነው። የሰውነት አካል በሙሉ ብልት ይባላል በአማርኛ። አይ እኔ እንዲህ አይነት አማርኛ አላውቅም። አንተ እንግሊዝኛ አረብኛ ነው የምትችለው። ለዛ እኮ ነው እኛ አማርኛ ስለምናውቅ ብዙ አማርኛ አልችልም ብለህ ነበርና ስለዚህ እኛ አማርኛ እናስተምራለን። ዘከረ ማለት ነው አላልኩም። ትችላለህ አማርኛ የመጀመሪያ አፈን የፈታበት ቋንቋ ነው አማርኛ። አማራ ላይ ባላድግም አፌን የፈታበት ቋንቋ። በጣም ጋሊጣ ምን ማለት ነው? ምን ጋሊጣ ምን ማለት ነው? በሊጣ ምን ማለት ነው? በጣም የሚበላ ማለት ነው። ምን ማለት? የሚበላ ማለት ነው። በሊጣ ማለት በሊጣ አይደለም ያልኩ እኔ ጋሊጣ ነው ያልኩ። ጋሌጣ? አዎ ጋሌጣ? አዎ ጋሌጣ የሚባል አማርኛ አላውቅም። ስለዚህ አማርኛ አትችልም ማለት ነው። እንደዛ ማለት አይደለም። እና እንደዚህ ሲንቀረዘዝን እኮ ቆስቲ አይመችም እና ማለት አውቆ ነው እንደዚህ የሚቀረዘረዘው እና ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ብልትን ካላወቀ ሰውዬ ምንም ሊከራከረን አይገባም። ብልት ማለት መመሰዘከራ እኔ ስለ ዘከራ አላወራሁም። እዚህ ጋር ብልት ሲል ይኸውልህ ብልት ሲል ቀጥታ ስምን የጠራው አትዋሽ። ብልት ሲል ቅድም ምን አልክ? ቅድም ይሄ ነው ትርጉሙ ዘከራ አልክ ቅድም። ይሄ ሰውዬ እዚህ ጋር ግን ሌላ ነው ወክሎ የገባው አለ። እዛ ጋር አይደለ ሌላ ነው ወክሎ የገባው። እዚህ ጋር ደግሞ እንትኑ የነካ ሰው ውዱ ያርጋል፣ ይታጠባል። አንተ 30 ሰገድ አሁን ለምሳሌ ቆይ ውዱ አርገህ ይሄንን ነገርህን ስትነካ መታጠብ ግዴታ ነው ወይስ አይደለም? ግዴታ ነው። ኦኬ ዘከረ የሚለው ይሄን ቃል ይተረጉማል። ይሄ ቃል ነው ማለት ነው አይደል? ይተረጉማል ራሱ ቃሉ ነው። ጎበዝ ልጅ። ስለዚህ ቁርአኑ ላይ ያለው ዘከረው የሚለው ራሱ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። ጨረስን። ያልኩን ቃል ዳረሰ። ብዙ ትርጉም አለው ብያለሁ። ያልኩን ቃል ዳረሰ። ብዙ ትርጉም አለው ብያለሁ። ይሄንንም ዳረሰ። ብዙ ትርጉም አለው። እስኪ ዘከረ ቁርአን ውስጥ ማለት ነው። ቁርአን ውስጥ ወንድ ልጅ ተብሎ የገባበት አንድ ክፍል ስጠኝ። አንድ ክፍል ወንድ ልጅ ተብሎ ከሐዲስም ስጠኝ ከፈለግ ከሐዲስም ያሁኑ ቁርአን ከዛ ክፍል ውጪ ከዚህ ክፍል ውጪ በቁርአንም በሐዲስም አንተ እንዳልከው አንተ እየዋሸ ካልሆነ ቁርአንም ከ2000 ምናምን ሐዲስ ውስጥ አንድ ሊገኝ ይገባል። ስለዚህ ሊዘክሪ ተብሎ ሊዘክሪ ተብሎ በቁርአንም በሐዲስም አንድ ቦታ የገባበትን ስጠኝ። አንድ ይኸው ያሁኑ አለ። ከዚህ ውጪ የለም ለኮ ሊዘክሪ ከዚህ ውጪ ግን የለም። ከዚህ ውጪ የለም። ከአውዱ ጋር አያይዘው ከዚህ ውጪ የለም አይደል? እኔ ማስታወሰው ይሄን ነው። እኔ አማርኛ ነው እያወራ ያለሁት ጀማልዬ፣ አማርኛ ነው እያወራ ያለሁት። ከዚህ ክፍል ውጪ ነው የጠየቅኩህ አለ ወይስ የለም? ይኸው ያመጣህልኝ ነው። እኔ ማስታወሰው ከዚህ ክፍል ውጪ አማርኛ አትችልም? ከዚህ ክፍል ውጪ ሌላ ይኸው የማስታወሰውን እየነገርኩህ ነው። እኔ ማለት ሌላ አላስታውስም። እኔ ማን ነኝ ያመጣሁት እኮ አንተም ታስታውሳለህ። ካንተ ውጪ እየተባልክ ያለው ከዚህ ውጪ አላስታውስም። ቆይ ስማ አዳም፣ ካንተ ውጪ እየተባልክ እኔ ያለው ትላለህ እንዴ? ከዚህ ውጪ አላስታውስም እያልኩህ እኮ ነው። አሰማ። ስለዚህ አንተ ከምን ላይ ተከፍተለታለህ መሰለህ? አንተ ጎበዝ ከሆንክ እኔ ልክፈትልህ ብልት ብለህ ፈስረውና ዝም በላ እንዴ። ሱራ 4 34 እንክፈትለት። ከዛ አላህ 34 ላይ ሰርቼዋለሁ እኮ ዝም
አስገብቼው ነበር አላስገባሁትም እንዴ? ኮስቲ አላየከው? እንትኑን አላየሁትም።